जी मैम स्टार्ट करिए जी। हाँ जी मैम, मेरा नाम विभा चौहान है ਤੇ मैं गवर्नमेंट ITI वुमन बेरीगेट ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਧਵਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू हो सकी। मेरे आज के टॉपिक ने फैशन ट्रेंड, ट्रेड फेयर्स की हुंदे ने ते फैशन शो की हुंदे ने। सो सब तो पहले मैं अपनी इंस्टीट्यूट अपनी ITI बारे तुहानू थोड़ी जी जानकारी देन लगी हाँ। ITI का नाम है गवर्नमेंट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन बेरीगेट अमृतसर। ट्रेड्स जिहड़ियां चलदियां कटिंग, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरिंग एंड टीचर ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेड है, जी 2 साल की सिलाई ते कटाई की ट्रेड करने तो बाद फाइनल जी ट्रेड आती है वो कटिंग, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड टीचर ट्रेनिंग है। उस तो बाद है स्विंग टेक्नोलॉजी ट्रेड जी 1 साल की ट्रेड है। सरफेस ऑर्नामेंटेशन कढ़ाई की ट्रेड है जिस कढ़ाई सिखाई जाती है, पैरों वाली हाथ वाली कढ़ाई सिखाई जाती है, यह भी 1 साल की ट्रेड है। फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी लेटेस्ट फैशन के नाल जी डिजाइनिंग की है टेक्नोलॉजी की जी ट्रेड है, यह भी 1 साल की है। बेसिक कॉस्मेटोलॉजी जी ब्यूटी के नाल कंसर्न है, यह भी ट्रेड 1 साल की है। ड्राफ्टमैन सिविल जिस नक्शे बनाने सिखाए जाते हैं इमारतों के, जी ट्रेड है 2 साल की है। ICTSM ट्रेड भी जी है 2 साल की है। साडे प्रिंसीपल ने सरदार किरपाल सिंह जी, उन्होंने मोबाइल नंबर है 9815791144। जे तुहानू कोई भी नॉलेज लैनी है, किसी भी चीज़ बारे पुछना है, तुसी सानू भी फोन कर सकते हो, तुसी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी मैनू कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू। हुण असीं टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं। ये फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के ट्रेड के सिलेबस का वीक नंबर 44 का टॉपिक है द एनवायरनमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फैशन एंड मूवमेंट ऑफ फैशन। असीं अज यह डिस्कस करांगे कि एनवायरनमेंट की हुंदा फैशन का ते फैशन किद्दां चलदा है, वो असीं डिस्कस करांगे। ब्रीफ नॉलेज ऑफ फैशन ट्रेंड्स की हुंदे ने उहदे बारे पूरी डिटेल च नॉलेज जिहड़ी तुहानूं मैं अज दवांगी। ट्रेड फेयर्स की हुंदे उहदे बारे दसांगी। ब्रीफ नॉलेज ऑफ फैशन शो की हुंदे ने, उहदे किहड़े-किहड़े प्रकार हुंदे ने, असीं वो अज दे विच डिस्कस करांगे अज दे क्लास च।
सब तो पहला एनवायरमेंट ऑफ फैशन। एनवायरमेंट ऑफ फैशन की हुंदा है? Introduction. There are some conditions that affects our lives and influence our actions. Collectively, the conditions under which we live are called our environment. Just as the environment of one nation or society differs from that of another nation or society, so the environment of one neighborhood differs from that of another. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ in fashion merchandising, it's important to aware about the conditions that affect the target customers environment and to know how the environment differs from one group to another. Fashion products ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ এনवायरमेंट ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ এনवायरमेंट ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਮੇਜਰ এনवायरमेंटल ਫੈਕਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ। ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਨਕਮ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਵੈ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਨਕਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਇਨਕਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਜਿਸ, ਸੈਲਰੀਜ਼, ਇੰਟਰਸਟ ਐਟਸੈਟਰਾ ਮਤਲਬ ਆਦਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ 'ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਫੂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਇਨਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਇਨਕਮਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ੇ, ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਮ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਰੋਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਰੋਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਜੂਅਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਜੀਨ ਸੂਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਜੂਅਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਐਕਟਿਵ ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਅਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਿਸ ਖੇਲਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਰੋਬ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਅਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਮਨ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਮਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨਨੇ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਸ ਵੂਮਨ ਦਾ ਵਧਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਕਰਟਸ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਕ
ਲੱਭਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਮੂਲ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੋਰੇਡਮ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਰੀਅਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਉਰੀਅਸ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀ ਕਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬੋਰੇਡਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਨੀਡ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मैम अनम्यूट करियो जी। विवा मैम। हाँ जी हो गया मैम। डिजायर फॉर कंपेनियनशिप साथ ही ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਚਾਹਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ एनवायरमेंट ऑप्शन ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਮੂਵਸ which is known as the movement of fashion. Before knowing about fashion trends, about the fashion cycles, ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The term fashion cycle refers to the rise, wide popularity and decline to acceptance of a style. The word cycle शब्द फैशन साइकिल चक्कर मतलब है किसी भी स्टाइल ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। फैशन साइकिल जिन्ने बेंच फैशन साइकिल लगा कि ਉਹ ਘੰਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ
हाँ जी, फैशन साइकिल इन शेप ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਜ਼ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਐਲਏ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਸੀਲੀਅੰਸ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇजेस ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇजेस ਨੇ। 5 ਸਟੇजेस ਸਾਈਕਲ ਫੈਸ਼ਨ ਫੈਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ 5 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫਲੇਅਰ ਪੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਟ ਫਿਟ ਪੈਂਟ ਪਪੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਟ ਫਿਟ ਪੈਂਟ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੜਕੀਲੇ ਰੰਗ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭੁਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟੇਲਰ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਾਪਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਜ਼। ਉਹੀ ਲੈਣ ਗਏ ਕਾਫੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਰਾਈਜ਼ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟੇਲਰਸ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਈਨ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਈਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਬਸੋਲੀਟ ਸਟੇਜ। ਇਹਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एनवायरमेंट भी समझ लिया है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? A fashion is direction in which fashion is moving. Manufacturers and merchants try to recognize each fashion trend and to determine whether it's moving towards or away from the maximum acceptance. They can decide whether to actively promote the fashion, to wait or to abandon it. फैशन ट्रेंड विच एक दिशा है जिस विच फैशन चल रहा है। निर्माता ते व्यापारी फैशन ट्रेंड बनाते हैं निर्धारण की कोशिश करते हैं कि वो फैशन ज्यादा एक्सेप्ट किया जा सकेगा ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
चलना शुरू हो जाता है तो फैशन का ट्रेंड बन जाता है ते हर एक कहते हैं सारे कहते हैं कि यह फैशन है ट्रेंड विच है following points are considered for forecasting of fashion ਦੇ trend forecasting ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ source of data ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਫੋਰਕਾਸਟਰ जल्दी समझ रहे हैं कि फैशन किस डायरेक्शन वाल वध रहा है आजकल फैशन प्रेडिक्ट करने वाले लोग निरंतर निर्भर करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन क्या करता है इंफॉर्मेशन सही होएगी तो असली सोच पावांगे कि अगला फैशन का ट्रेंड की होएगा आजकल कंप्यूटर का युग होने करके व्यापारी सोर्स ऑफ डाटा आधुनिक फैशन फोरकास्टर जल्दी समझ लेते हैं कि फैशन किस डायरेक्शन में वध रहा है आजकल फैशन प्रेडिक्ट करने वाले लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज पर निर्भर करते हैं जिन्होंने असं इन्फॉर्मेशन कहते हैं सेल रिकॉर्ड आसानी नाल बना सकते हैं कंज्यूमर के एक्सेप्टेंस का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं ਜਿਹੜਾ अगली फैशन की फोरकास्टिंग ਵਿੱਚ मदद करता है करंट इवेंट्स एक देश ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਫਰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਰਕਾਸਟਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਿਸਕਸ ट्रेड फेयर की हुंदा है व्यापारक मेले फैशन ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ व्यापारक मेले लगाए जाते हैं ट्रेड फेयर service whose customers are exhibitors and visitors the two are fundamentals determining the right targets within this category and the matching point of their interest is a key market factor ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਹੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ continuous effectiveness and sustainability are the results of the capacity of the organizers to understand the demand and to offer ਨਿਰੰਤਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ The success of trade fair is by market forces and by the ability of the organizers to seize like opportunities and deliver top quality products. ਵਪਾਰਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ क्षमता जिस विच ट्रेड ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ commercialization private ਤੇ buyers fair ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ
ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰਕ ਮੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੇਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ private exhibitions. Private exhibition is a launching of a new product or for the positioning of the supplier in a new market. ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। Buyers Fair. Buyers Fair is an event organized to promote business and facilitate connect between suppliers to a homogeneous range of products. ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। Apparel and fashion trade fair ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਵਪਾਰਕ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੋ, CBME ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਟੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੇਲੇ ਨੇ। ਫੈਸ਼ਨਿਸਟਾ ਰਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਟੇਜ ਫੈਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਲੋਕੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ 2050 ਇਹ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਰਸਿੰਗ ਫੇਅਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਬੈਗਸ, ਪਰਸਸ, ਬੈਲਟਸ, ਹੇਅਰ ਬੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। विवा मैम आप स्क्रीन क्लोज कर दें। बट्टू सर हाँ जी कर रहे हैं ना। ओके ठीक है आप स्क्रीन अपने हाँ ऑफ कर दें जी। हाँ जी अपैरल एंड फैशन ट्रेड फेयर्स मैं डिस्कस करती पई सी ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ट्रेड फेयर्स ਵਪਾਰਕ ਮੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਸਪੋ, ਟੈਕਨੋਟੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੈਸ਼ਨਿਸਟਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। बहुत ज्यादा फैशन फेयर है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मेला है। इंडिगो 2015 इंडिया सोर्सिंग फेयर है। सोर्सिंग फेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪਰਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੈਲਟਸ, ਸ਼ੂਜ਼, ਸੈਂਡਲਸ और बकल्स ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ fashion show. Fashion show are main role of the fashion world. Fashion shows are the communicating a fashion story. Many departments are working with connected
the fashion shows, the selection and the organization of fashion shows and model booking done by fashion officers, invitations and other arrangements handled by the special events departments. Fashion world ਵਿੱਚ fashion show ਦਾ ਖਾਸ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। fashion shows ਨੂੰ fashion story ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ fashion show ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। फैशन ऑफिसर्स ਦੇ ਦੁਆਰਾ फैशन शो ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, टाइप्स ऑफ फैशन शोज। हुण फैशन शो जिहड़े वो पता लग गया कि उहदा मेन कारण की हुंदा वै कि अपने गारमेंट्स नूं लोकां तक प्रदर्शन करना मॉडल्स नूं पहना के। हुण इन्हां दे विच 4 तरह दे फैशन शो हुंदे ने जिहड़े अपने इंडिया दे विच भी हुंदे है जां इंटरनैशनली भी उन्हां नूं मन्निया जांदा है। फॉर्मल फैशन शोज, डिपार्टमेंटल शोज, डिजाइनर्स ट्रंक शोज, इनफॉर्मल फैशन शोज। नेक्स्ट, फॉर्मल फैशन शोज। हुण फॉर्मल फैशन शोज की हुंदे ने? Formal fashion shows are doing a great deal of advanced planning like model booking, fitting, arranging for a runway, scenery, lighting, microphones, music, seating and assistants. Styling, color, visual criteria are based on clothes. Models and music are selected to complement the clothes and set a mood. ਜਿਹੜਾ formal fashion show ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फॉर्मल फैशन शो विच पहले तो प्लैनिंग किवें मॉडल्स दी बुकिंग करनी है, किदां उन्हां नूं गारमेंट्स दी फिटिंग देनी है, स्टेज दी बैकग्राउंड सीन्स की होने चाहिए ने, लाइटिंग दा अरेंजमेंट, माइक्रोफोन्स, संगीत, बैठन लई अरेंजमेंट, ये सारे काम जिहड़े है कि असिस्टेंट्स दा अरेंजमेंट करना पैंदा है। फॉर्मल फैशन शोज दे विच कपड़ियां दे आधार ते मॉडल्स दे स्टाइल अते कलर चूज कीते जांदे ने। मॉडल्स अते संगीत दी चोण कपड़े दे मुताबिक है जिस नाल फैशन शो लई सही मूड तैयार किया जा सकता है। उस तो बाद है डिजाइनर ट्रंक शोज। डिजाइनर ट्रंक शोज की होंदे है भी फैशन शो का एक पार्ट है। डिजाइनर ट्रंक शोज एक इकलौते विक्रेता की मदद नाल तैयार किया जाता है। वो निश्चित करता है कि महंगे फैशन प्रोडक्ट्स नूं किवें बेचना है। सब तो वधिया कस्टमर्स दी सेल रिकॉर्ड नूं तो कितनी सेल हुई है पता लगता है। इस लिए बेस्ट कस्टमर्स को इनवाइट किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधि या डिजाइनर एक स्टोर तो दूसरे स्टोर तक कलैक्शन नूं लैके जाता है। डिजाइनर कलैक्शन डिपार्टमेंट विच आम तौर पर मॉडल्स ऊपर डिजाइन दर्शाए जाते हैं। कस्टमर्स बिना किसी फेर बदल तो सारी कलैक्शन शो फैशन शो विच वेख लैंदा है अते बायर द्वारा साइज के अकॉर्डिंगली जिहड़े है ऑर्डर दिते जाते हैं। ज्यादातर डिजाइनर ते टेलर्स जिहड़े हुंदे ने वो ट्रंक शो के माध्यम दे नाल ही बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट, departmental fashion show. Departmental fashion show is a small scale. It is a immediate sales. A platform is set up directly in the departmental carriers in the clothes. Departmental fashion show छोटे स्तर उत्ते कीते जाण वाले fashion show हुंदे ने। इस विच फैशन प्रोडक्ट्स दी जल्दी विक्री हो जाती है। जिहड़े डिपार्टमेंट कपड़े लैके जाते हैं वो डायरैक्टली शो लई प्लेटफॉर्म सैट करते हैं। इस जिहड़ी है विक्री जिहड़ी है छेती हो जाती है। इनफॉर्मल फैशन शो। इनफॉर्मल फैशन शोज आर द ईजीएस्ट टू प्रोड्यूस। A few models walk through the store showing the fashion models are wearing to customers who are shopping or having lunch in the store's restaurant. Customers can enjoy asking them questions. Informal fashion shows are done in conjunction with the trunk shows or special promotion. जिहड़े इनफॉर्मल फैशन शो हुंदे ने ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਾਡਲਸ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਡਲਸ ਕੱਪੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਸਟਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੀਡਿੰਗ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੀਡਿੰਗ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੈਕਮੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ। ਲੈਕਮੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਮੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ PNG ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਲਜ਼ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ, ਵਿਲਜ਼ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਸ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ, ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਹਿੰਗਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਬ੍ਰਾਈਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਈਡਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈ ਐਂਡ ਡਾਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਹੁਸੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨਸ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਗਲੌਰ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ, ਬੰਗਲੌਰ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਿੰਗ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨੀ ਕੁਐਰੀਜ਼? जी मैम, मैं अनम्यूट करता जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਰੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ। ਪਲੀਜ਼ queries. ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। Very nice class, ma'am. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚੇ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ you can ask in English. Any questions please? कोई questions है तो please हाँ जी हेलो मैम। हाँ जी बोलो। स्लाइड शो कर दो लास्ट क्लास में आपने हेलो हाँ जी मैम। मैम ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਵੋ,
20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਛਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੇ 104 ਕਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 8284849005 ਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ chauhanvibha17@yahoo.in। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट करना मैम। कॉन्टैक्ट नंबर है 8284 हाँ जी मैम 84 हाँ जी मैम 9005 9005 ठीक है मैम। हाँ जी हाँ जी। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। एक्सक्यूज मी हाँ जी मैम, वो हमें एक क्वेश्चन आया था ना कि जो कौन सी स्टेज है जब प्रॉफिट होता है, हाँ जी ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो वाला क्वेश्चन का थोड़ा सा वो कंफ्यूजन थी वहां पे ना। किस स्टेज में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो राइज के बाद जो स्टेज आती है हमारी इंट्रोडक्शन पहली स्टेज है। जब हमारी राइज स्टेज आ रही है और कल्मिनेशन जो स्टेज होती है उसमें हमारे को प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है। राइज स्टेज और कल्मिनेशन। तो जैसे वहां पे तो 4 आंसर आ गए हमें ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें हम राइज लिखेंगे या क्या आंसर थे? एक्चुअली मैम अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अगर हमारे हाँ जी अगर हमारे को कल्मिनेशन और राइज का उन्होंने बताया है, दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं, तो हम कल्मिनेशन स्टेज के ऊपर जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।